Good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to celebrate our National Constitutional Day through virtual platform. This day is celebrated to acknowledgement and respect the contribution of the framers and to enlighten people on the prominent values that the Constitution accommodates and also to raise awareness about the Indian Constitution among us. Now, I heartily welcome our chief guest, Ms. A.K. Niraimadi ma'am, advocate in Madras High Court, our principal and president of our NSS cell, Dr. P. Mundukodan sir, our NSS program officers, our NSS volunteers, and other all students. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Padmanabhan, for your warm welcome speech. Good evening to one and all present in this virtual meeting. At the outset, I should really congratulate our NSS team, Kanasami Naidu College, Dr. Indumadi, Rashita, Banu Shivashankar, and Archana. They have planned to conduct this program in person in the college, but because of this sudden holiday announcement and due to the rain, I just asked the program officers, is it possible to conduct the program virtually? Yet, in no moment they accepted, and they have made it possible, and I congratulate for their swift movement and making this program a grand success. I should be happy. I should welcome the chief guest of today's program, Madam A.K. Niraimadi, Advocate, Honorable High Court of Madras, to give a lecture on fundamental principles and duties of the citizen. Madam, the warm welcome to you, Madam. And I'm happy to welcome the other professors, HODs, either non-teaching staff members, and my dear students and NSS volunteers. It gives me immense pleasure to meet you all through this virtual media. I really consider every process is having its own positive and negative. The COVID, though it is a very pandemic, but it has given us a wonderful media or wonderful platform for us, that is a virtual media. So by making use of this opportunity, our NSS wing has arranged this program and invited our chief guest. I just wanted to mention about the Constitution of India. I came to know, as I was a student of Pachebas College, and I was a teacher of Pachebas College, where we have a Thiruvallur Hall, a famous hall where so many politicians and great people have occupied the chair in Thiruvallur Hall. It has a distinction that Ambedkar, when he was drafted the Constitution of India, it was first made a rehearsal at Pachebas College at Thiruvallur Hall. That is the distinction that Thiruvallur Hall is having at Pachebas College. And I wanted to mention about, I used to mention about Bhimrao Ramji Ambedkar in several meetings, because I used to compare Ambedkar and Arinyar Anna. Both of them have utilized use of the book. They have utilized the libraries to the core. They even used to ask the watchman to allow them to sit in the library itself throughout the night to go through the books.
That is what is their talent. Both of them are considered as the pillars of knowledge. And I came to know from the Google, when I was searching that Google, I came to know that the Bhimrao Ambedkar, Ramji Ambedkar, is still considered as the world #1 scholar even now. Even after his death, he is considered as the #1 world scholar. Why he considered as a world #1 scholar? Because of so many credentials that he has got. He is the first person from South Asia to pursue PhD in economics at Columbia University. He got DSc in economics at London School of Economics, LLD from Columbia University, DLit from Osmania University. That is, he has got 4 doctoral degrees, which is still an unbeaten record in the world. That is why he is called as a #1 scholar all over the world still now. He is a chairman of the draft of the Constitution of India. This constitution is the largest constitution in the world, and it is the finest in the world. The people used to say the Constitution of England can be modified at any time. Then and there it can be modified. But our Constitution, written by the Constitution Committee, headed by Ambedkar, is still as working well, just like as our Tirukkural. Tirukkural is considered as one of the finest book that is, it is suitable for all situations, past, present and future. Like that, our Constitution is working well for the benefit of our India. And he is the first Minister of Law and Justice in the. He is a cabinet minister in the Pandit Jawaharlal Nehru ministry. He is also has got a credential. He is a polyglot. That means who can speak many languages. And he has written so many books, and he has also written his autobiography, and it has been included in the curriculum of Columbia University. The Columbia University has distinguished him in such a way, and our country has awarded him Bharat Ratna. So now, this is the time that we wanted to hear the speech of our today's chief guest. I congratulate once again our NSS team, NSS program officers Sindhamati, Rashita Banu, Shivashankar and Archana, and as well as the student volunteers. And last but not the least, I thank the management for giving rendering its support for all our activities. Thank you for patient listening. Thank you very much. Thank you, sir, for your remarkable speech. Now, it's my pleasure to introduce our chief guest, Mrs. A.K. Niraimadi ma'am, for today's. She has won gold medal for her post practicing as the advocate for past 11 years. She is Tamil Achieve, and now she won a position as a secretary in Anaitu India Tamil Sangam, Chennai. She has considered more than 1,000 programs in online during the corona pandemic period. She has organized many programs for the growth of Tamil language. She has received many awards for her Tamil works. She has given many speeches under various topics. Thank you, ma'am, for your valuable presence. And I welcome to enlighten us thoughts your speech now. I'm
immensely pleasured to be here as a chief guest for the Kandasamy Naidu College for Men and a program organized by the NSS team. I thank the principal, Mr. Dr. P. Murugabuthan, for giving me this opportunity, and also the NSS team for organizing such a wonderful on this celebration of Constitution Day. எனக்கு தமிழ்ல பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா தாய்மொழியில பேசும்போதுதான் நம்மளோட உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் எளிமையை வெளிப்படுத்த முடியுங்கிறதுனால தமிழ்ல பேசுறது இயல்பாகவே அமையுங்கிறதுனாலையும் நான் தமிழ்ல பேசுறேன். சில விளக்கங்களை ஆங்கிலத்திலையும் தரேன். அதனால இந்த தலைப்பு இந்திய அரசியலமைப்பு தினம். இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன தினம் அல்லது இந்திய அரசியலமைப்பு நாள் அல்லது சட்ட தினம், அதாவது கான்ஸ்டிடியூஷன் டே ஆஃப் இந்தியா ஆர் லா டே. இது 26 நவம்பர் 2015 இருந்து அன்னைக்கு துவங்கி இன்று வரை நடைபெற்று வருகிறது. இது எதுக்காக நாம கொண்டாடுறோம்னா, இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட இயற்றப்பட்ட தினமான நவம்பர் 26 நாம கொண்டாடணும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அதோட முக்கியத்துவத்தையும் நாம எல்லாருக்கும் வலியுறுத்தி அதை நம்ம மேலும் பரப்பணுன்றதுக்காக இதை நாம கொண்டாடுறோம். டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட உருவாக்கத்துக்கு காரணமான மேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் அதை உருவாக்க அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து சட்ட மேதைகள் மற்றும் மேதைகளுக்கும் நாம இன்று வரை கொண்டாடி வருகிறோம். பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு 1946 மேயில் அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டது. 1946 ஜூலையில் அரசியல் நிர்ணய சபைக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. 1946 டிசம்பர் 11 அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டப்பட்டு அதன் தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் முதல் முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 1945 ஆகஸ்ட் 15 இந்திய விடுதலைக்கு பின் அரசியலமைப்பு சாசனத்தை அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை முழு மூச்சாக நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சபை என்பது இந்தியாவின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமாகும். உலகிலேயே மிக நீளமான அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியாவுடையது என்பதை நான் பெருமையுடன் கூறிக்கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்முடைய சட்டம் எழுதப்பட்ட சட்டம், அதாவது ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது அரசியல் கொள்கைகள், அரசாங்க நிறுவனங்களின் கட்டமைப்புகள், அதன் நடைமுறைகள், அதன் சக்திகள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள், உத்தரவு கொள்கைகள், குடிமக்களின் கடமைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதில் மொத்தம் 25 பிரிவுகள், 12 அட்டவணைகள், 104 திருத்தங்கள், அதாவது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், நமக்கு தேவைப்படும் போது திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதற்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், 448 உட்பிரிவுகள், ஆர்டிகல்ஸ்கள் ஆகியவை உள்ளடக்கியவை. 29 ஆகஸ்ட் 1947 துவங்கப்பட்ட இதன் உருவாக்க பணி 26 ஜனவரி 1950 நடைமுறைக்கு வந்தது. அதைத்தான் நாம் இன்றும் குடியரசு தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். அரசியல் அமைப்பின்படி இந்தியா ஒரு கூட்டாட்சி, அதாவது பெடரலிஸ்டிக் ஸ்டேட் என்பதாகும். அதனால்தான் இந்தியாவை ஒன்றியம், யூனியன், இன்றும் நாம் இந்தியாவை யூனியன் என்றுதான் அழைக்கிறோம். யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்றுதான் அழைக்கிறோம். கூட்டாட்சி முறையை கனடாவில் இருந்தும் அடிப்படை உரிமைகள், அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட், யுஎஸ்எஸ்ஆர், அப்பொழுது யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஐக்கிய ரஷ்யா ஒருங்கிணைந்த ரஷ்யாவாக இருந்தபோது யுஎஸ்எஸ்ஆரில் இருந்தும் அரசியல் சட்ட திருத்த முறையை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தும் மாநிலங்களவை நிர்ணய எம்பிக்கள் முறையை அயர்லாந்தில் இருந்தும் பெற்றுள்ளோம். அதாவது பல்வேறு நாடுகளின் சட்டங்களை ஒன்றிணைத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தலைமையிலான குழு உருவாக்கியது. பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் என பெயர் கொண்ட டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் அன்றைய பல கொடுமைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து போராடியவர். இவர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வரைவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவின் தலைவராக பொறுப்பேற்றார். இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இவரே இருந்தார். இவரால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு
குடிமக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் பல வகையில் பாதுகாப்பையும் வழங்கியது. Prohibits the state from conferring any titles other than military or academic distinctions. ராணுவத்தில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கான அந்த கவர்னர் ஜெனரல் அந்த மாதிரியான பட்டங்கள் அல்லது நாம் படித்து பெறும் பட்டங்களை தவிர வேறு எந்த ஒரு பட்டங்களை கொண்டும் நாம் முன்னிறுத்தப்பட மாட்டோம் என்பதை நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உறுதிப்படுத்துகிறது. இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். Article 19 to 22, right to freedom. இதில் எத்தகைய சுதந்திரங்கள் நாம் எதிர்பார்க்கலாம், நம்முடைய சுதந்திரத்திற்கான வரையறைகள் என்னென்ன என்பது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், அதாவது நாம் மனதில் பட்ட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவது, அதை நல்ல முறையில் எடுத்துச் சொல்வது. நாம் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அப்படின்றது கிடையாது. நாம் சொல்லுகின்ற நம் மனதில் சரி எனப்பட்டதை சொல்வதில் நமக்கு சுதந்திரம் உண்டு. ஆனால் அது யாரையும் புண்படுத்தாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பதிலும் நாம் கவனம் கொள்ள வேண்டும். இந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தருகிறது. ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசம்பிளி வித்அவுட் ஆர்ம்ஸ், ஆயுதங்கள் இன்றி நாம் குழுவாக எந்த ஒரு இடத்திலும் குழுமலாம் என்ற சுதந்திரம். யாரையும் தாக்கவோ அல்லது துன்புறுத்தவோ ஆயுதங்களுடன் நாம் எந்த ஒரு இடத்திலும் குழுமக்கூடாது என்பது இந்த சட்டத்தின் முக்கியத்துவம் ஆகும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசோசியேஷன், நாம் நம்முடன் யாரை இணைத்துக் கொள்கிறோம், யாருடன் நாம் இணைந்து செயல்படுகிறோம் என்பதற்கான முழு சுதந்திரம் நமக்கு உண்டு. அதனை எந்த ஒரு சுதந்திரமும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நாம் செயல்படுத்தாத வகையில் அது நமக்கு சுதந்திரமாகவே அமையும். As I said earlier, my freedom ends where others know start. Freedom of movement throughout the territory of our country. இந்திய எல்லைக்குள் நாம் எங்கு வேண்டாமானாலும் சுதந்திரமாக பயணப்படவோ தங்கவோ அல்லது நம்முடைய இருப்பிடத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவோ, நம்முடைய நிறுவனம் அல்லது தொழிலினை துவங்கவோ, அத்துணைக்கும் நமக்கான சுதந்திரம் நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ளது. இதை யாரும் நமக்கு நிராகரிக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது. The rights are subject to the reasonable restriction that may be imposed by the state. நமக்கு இத்தகைய சட்டங்கள் பல இருப்பினும் நம்முடைய அரசாங்கம் நமக்கு சில வரையறைகளை வகுத்திருக்கும். அந்த வரையறைகளுக்கு உட்பட்டே நாம் இந்த உரிமைகளை பெற முடியும். அது அரசாங்க கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. These rights are protected by Articles 20, 22. நமக்கு இவ்வளோ ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷனையும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து Articles 20 to 22 நமக்கு அதை அவங்க என்ஷூர் பண்றாங்க. It also prevents encroachment of life or personal liberty. அடுத்தவர்களின் வாழ்க்கைக்குள், அடுத்தவரின் சுதந்திரத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைதலை நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வரவேற்கவில்லை. இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். யாருடைய தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திலோ யாருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலோ தலையிடுவதற்கு எந்த ஒரு இந்திய குடிமக்களுக்கும் உரிமை கிடையாது என்பதை நம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆணித்தரமாக நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது. Article 25 to 28, right to freedom of religion அப்படிங்கும்போது நாம் எந்த கடவுளை வழிபட வேண்டும்
எந்த வழிபாட்டு முறையினை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற சுதந்திரம் நமக்கு உண்டு. அதை காயப்படுத்தவோ பங்கப்படுத்தவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்பதை இந்திய அரசியல் Article 32 right to constitutional remedies. இத்தகைய எல்லா உரிமைகளிலிருந்தும் நாம் ஏதேனும் வகையில் காயப்பட்டிருப்பின் அல்லது பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் அதிலிருந்து நமக்கான நிவாரணத்தை பெறவோ தீர்ப்பினை பெறவோ ஆர்டிகல் 32 நமக்கு வழிவகை செய்கிறது. Gives the right to apply writ petitions in the Supreme Court. இத்தகைய சட்டங்களுக்கு அவ்வப்போது தேவைப்படுகின்ற திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளையும் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு கொடுத்துள்ளது. எந்த ஒரு சட்டமும் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு திருத்தம் தேவைப்படுகிறதோ அதை செய்வதற்கு சில வழிமுறைகள் உண்டு. அதனை நம் அரசியலமைப்பு சட்டம் விரிவாக பல சட்டங்களின் மூலம் தெளிவுபடுத்தி நியாயப்படுத்தி அதை செயல்படுத்தியும் வருகிறது. இவ்வளவு உரிமைகளை நமக்கு கொடுத்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்முடைய கடமைகளையும் கோடிட்டு காட்ட தவறவில்லை. Part 5A of Indian Constitution deals with our fundamental duties. These duties represents guidelines that the citizens should obey for the betterment of the democratic nation. Article 51A under Part 4A in the 42nd Amendment in the year 1946 speaks about the fundamental duties of the citizen of the nation. உரிமைகளை பெறுவதற்கு தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனும் தன்னுடைய கடமையிலிருந்தும் தவறக்கூடாது என்பதை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆணித்தரமாக எடுத்துரைத்துள்ளது. நமக்காக கடமைகளாக நம்முடைய இந்திய இறையாண்மைக்கு எந்த ஒரு பங்கமும் எந்த ஒரு இந்திய குடிமகனாலும் நேரக்கூடாது என்பதாகும். நம்முடைய சட்டங்களை நாம் ஒழுக்கத்துடன் பின்பற்றி அதற்கு உட்பட்டு நம்முடைய கடமைகளையும் உரிமைகளும் பெற முடியும் என்பது நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் வரையறையாக நாம் பார்க்கிறோம். Preserve the rich heritage of our culture. நம்முடைய பாரம்பரியம் மற்றும் மரபுகளை பேணுவதற்கான கடமை நமக்கு உள்ளது. நாம பொதுவா பார்ப்போம், கோயில் செவத்துல நம்ம கிறுக்கி வைப்போம். This is against the Constitution of India. அதற்கான உரிமை நமக்கு கிடையாது. ஒவ்வொரு பாரம்பரிய சின்னத்தையும் பாரம்பரிய பொக்கிஷங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியது நாம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களின் கடமையாகவே நாம் கொள்ள வேண்டும். Preserve forests, lakes, rivers and wildlife. இந்த ஒரு கடமையை நாம் சரியாக செயல்படுத்தி வருகிறோமா என்பதில் எனக்கு பெரிய கேள்விக்குறி உண்டு. இருந்தாலும் இது நமது கடமை என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நாம் அடுத்த தலைமுறை நம்முடைய காடுகளையும் ஏரிகளையும் குளங்களையும் நீர்நிலைகளையும் பாதுகாத்து அதை எல்லா வகையிலும் பேணி பாதுகாத்து எல்லோருக்கும் அது பயன்படும் வகையில் எல்லோருக்கும் தர வேண்டும் என்பதை நாம் நம்முடைய தலையாய கடமையாக சொல்ல வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோளாகவே வைக்கிறேன். Safeguard public property என்பது நம்முடைய கடமையாகும். பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களின் கடமை. பல
வேளைகளில் நாம் அதை தவறுகிறோம் என்பதில் எனக்கு மன வருத்தம் உண்டு. இனிமேலாவது அதை செய்வதை நாம் தடுக்க வேண்டும். செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதை விட நாம் செய்வோம் என்றில்லை, நாம் எங்காவது அது நேரிட்டாலும் அதை நாம் தடுக்கும் நிலையில் இருக்கிறோம். அதை தடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் உங்களிடையே வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். இவ்வளவு தொன்மைகளையும் பாரம்பரியமும் நிறைந்த நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம், அதாவது உலகில் உள்ள எல்லா அரசியலமைப்பு சட்டங்களிலும் மிகச் சீரிய, மிக அழகான, மிக நீண்ட அரசியலமைப்பு என பெயர் பெற்ற, இன்றளவும் போற்றி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ற நமது இந்திய இறையாண்மையை நாம் மிகவும் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். நம்முடைய உரிமைகளை நாம் பெறும் அதே சமயம் நம்முடைய கடமைகளையும் நான் நிறைவேற்றி நம்முடைய இந்திய இறையாண்மைக்கு எந்த வகையிலும் எந்தவித இடையூறும் நேராமல் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு நம்முடைய இந்திய இறையாண்மையை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுடன் வேண்டுகோளாக வைத்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த கந்தசாமி நாயுடு காலேஜ் ஃபார் மென் NSS டீம் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து, அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து எல்லோரையும் வழிநடத்தி வருகின்ற அதன் பிரின்சிபல் டாக்டர் P. முருகபூதன் ஐயா அவர்களையும் வணங்கி நன்றி தெரிவித்து, இன்று என்னுடைய இந்த சிறிய உரையினை செவிமடுத்து கேட்ட அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, ma'am, for your precious speech. Next, I call upon Mr. E. Gunasegaran, second year BSc Chemistry, to read a preamble of Constitution. அனைவரும் நான் கூறும் உறுதிமொழியை பின்பற்றி கூறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்திய அரசமைப்பு முகப்புரை. இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் சமநல சமுதாயமும் சமய சார்பின்மையும் மக்களாட்சி முறையும் அமைந்ததொரு குடியரசாக நிறுவவும் அதன் குடிமக்கள் அனைவரும் சமுதாய பொருளியல் அரசியல் நீதி எண்ணம் அதன் வெளியீடு கோட்பாடு சமய நம்பிக்கை வழிபாடு முன்னுரிமை சமுதாய படிநிலை வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சமன்மை ஆகியவற்றை ஈர்க்க செய்யவும் அவர்கள் அனைவரிடையேயும் தனி மனிதனின் மாண்பு மக்களின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை உறுதிப்படுத்தும் உடன் பிறப்புரிமையை வளர்க்கவும் நம்முடைய அரசமைப்பு பேரவையில் 1949 நவம்பர் 26 அரசமைப்பினை ஏற்றி நம்முடைய
Thank you, Mr. Gunasegaran. Once again, thank you to every one of you for being here with us today. Everything comes to an end. Now, I call upon Mr. C. Muralidharan, 2nd BCom General, to conclude oath of thanks. Good evening, everyone. I'm really honored to deliver this vote of thanks on this big day. I would like to thank our principal, who is always a pillar of strength and who had encouraged us to organize this function. As we all know, the Constitution of India is the longest written constitution in the world. I thank our chief guest, Mrs. Niraimadi, advocate of Madras High Court, who had encapsulated about the Constitution of India, which provides the fundamental rights, principles, and duties of the citizen towards the country. I also thank Ma'am, who had summarized about the entire philosophy of the Constitution in two basic principles, that is, right of life and right of justice, which is the two main pillars of the Constitution. I extend my thanks to all our NSS program officers, staff members, and NSS students, and all participants who had been constantly and enthusiastically. Thank you.